হ্যালো বন্ধুরা, জিএসটি জোন চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। এখানে আপনাদের জিএসটি এবং ইনকাম ট্যাক্স বিষয়ে সমস্ত আপডেট খবর জানানো হবে। প্লিজ আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশের বেল আইকনে ক্লিক করুন। বন্ধুরা, আজ আমরা আলোচনা করব যে জিএসটিতে কাদের জন্য ই-ইনভয়েস বানানোর প্রয়োজন নেই। 21শে মার্চ 2020-তে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সের পক্ষ থেকে একটি নোটিফিকেশান জারি করেছে, যেখানে নোটিফিকেশান নাম্বার 13/2020 সেন্ট্রাল ট্যাক্স, যেখানে বলছে রেজিস্টার্ড পারসন আদার দ্যান দোজ রেফার্ড টু ইন সাব রুলস 2, 3, 4 and 4A of Rule 54 of the said rules, whose aggregate turnover in financial year exceeds 100 crore rupees as a class of registered person, who shall prepare invoice and other prescribed document in terms of sub-rule 4 of Rule 48 of the said rules in respect of supply of goods or services or both to a registered person. অর্থাৎ যাদের 100 কোটি টাকার নিচে টার্নওভার একটি ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে, সেক্ষেত্রে তাদের জন্য ই-ইনভয়েস ম্যান্ডেটরি নয়। তাহলে কি 100 কোটির ওপরে যাদের এগ্রিগেট টার্নওভার তাদের সবাইকে ই-ইনভয়েস করতে হবে? না, এখানে কিছু ক্যাটেগরি স্পেসিফাই করে দেওয়া হয়েছে। রুল 54-এর আন্ডারে সাব রুল 2, 3, 4 এবং 4-এর তাদের ক্ষেত্রে ই-ইনভয়েস করা ম্যান্ডেটরি নয়। আসুন দেখি রুল 54-এ কী বলছে। এখানে রুল 54-এ সাব রুল 2-তে বলছে, where the supplier of taxable service is an insurer or a banking company or a financial institution including a non-banking financial company, the said supplier may issue a consolidated tax invoice or any other document in lieu thereof by whatever name called for the supply of services made during a month at the end of the month, whether issue or made available physically or electronically, whether or not serially numbered, and whether or not containing the address of the recipient of the taxable service but containing other information as mentioned under Rule 46. অর্থাৎ সেই ধরনের সার্ভিস সাপ্লায়ারদের, যেমন ব্যাংকিং সার্ভিস, ইন্স্যুরেন্স সার্ভিস, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন, নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানিদের ক্ষেত্রে কনসোলিডেটেড ট্যাক্স ইনভয়েস করলে হবে, তাদের জন্য ই-ইনভয়েস করার প্রয়োজন নেই। সাব রুল 3-তে বলছে, where the supplier of taxable service is a goods transport agency supplying services in relation to transportation of goods by road in a goods carriage, the said supplier shall issue a tax invoice or any other documents in lieu thereof by whatever name called, containing the gross weight of the consignment name of the consignor and the consignee registration number of goods carriage in which the goods are transported, details of goods transported, details of place of origin and destination, goods and services tax identification number of the person liable for paying tax, whether as consignor, consignee or goods transport agency, and also containing other information as mentioned under Rule 46. অর্থাৎ গুড ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি বা জিটিএ এদের ক্ষেত্রে যেই সার্ভিস সাপ্লাই করছে তাদের ক্ষেত্রেও ই-ইনভয়েস ম্যান্ডেটরি নয়। যদিও তাদের টার্নওভার যদি 100 কোটির উপরে যায়, সেক্ষেত্রেও ই-ইনভয়েস ম্যান্ডেটরি নয়। তবে এখানে মনে রাখতে হবে গুডস ট্রান্সপোর্টটি করতে হবে বাই রোড। সাব রুল 4-এ বলছে, where the supplier of taxable service is supplying passenger transportation service, a tax invoice shall include ticket in any form by whatever name called, whether or not serially numbered, and whether or not containing the address of the recipient of services but containing other information as mentioned under Rule 46. অর্থাৎ সেই সমস্ত প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন সার্ভিস তাদের ক্ষেত্রেও ই-ইনভয়েস ম্যান্ডেটরি নয়, কারণ তারা অলরেডি ইলেকট্রনিক্যালি অনলাইনেই ইনভয়েস ইস্যু করে। যেমন আমরা বলতে পারি এখানে রেলওয়ে ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস, এয়ারলাইন্স প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস ইত্যাদি। সাব রুল 4-এ বলছে, a registered person supplying services by way of admission to exhibition of cinematograph films in multiplex screens shall be required to issue an electronic ticket, and the said electronic ticket shall be deemed to be a tax invoice for all purposes of the Act, even if such ticket does not contain the details of the recipient of service but contains the other information as mentioned under Rule 46. অর্থাৎ সিনেমা থিয়েটারের ক্ষেত্রেও ই-ইনভয়েস ম্যান্ডেটরি নয়।
এখানে যদি তাদের এগ্রিগেট টার্নওভার 100 কোটির উপরেও হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এই ইনভয়েস ম্যান্ডেটরি নয়, কারণ তারা থিয়েটারে যে টিকিট ইস্যু করা হয় সেটা ইলেকট্রনিক্যালি অনলাইন বেসিস টিকিট হয়, সেটাকেই ট্যাক্স ইনভয়েস হিসেবে ধরে নেওয়া হবে। এই নিয়মটি কার্যকরী হবে 1 অক্টোবর 2020 থেকে। এখানে আরেকটা কথা আপনাদের বলে রাখি যে যাদের 500 কোটির উপরে এগ্রিগেট টার্নওভার আছে তাদের ক্ষেত্রে B2C সাপ্লাইয়ের সময় ইনভয়েসে QR কোড ম্যান্ডেটরি। যদি আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক ও সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনাদের পরিচয় মানুষের কাছে আমাদের এই ভিডিওগুলি শেয়ার করুন। ধন্যবাদ আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য।